here we are, Yeah. finally in Seoul, and I have the pleasure to meet you in person. 감사합니다. Can you introduce a bit yourself to everyone? 저는 한국을 기반으로 한 거의 20년 정도 타투 작업을 하고 있는 타투이스트 도이라고 합니다. Are you one of the oldest tattoo artists Yeah. in Seoul? 네, 저는 물론 저보다 나이가 많은 작업자들이 많이 있는데 지금 활동을 하고 있는 작업자들 중에 이제는 나이가 제일 많은 사람 중 하나인 거는 확실합니다. In a country where tattoo is illegal, how you take the power to keep going every year since the beginning of your career? 처음에 타투를 시작할 때는 이게 금방 바뀔 줄 알았어요. 왜냐하면 너무 상식 밖의 일이었기 때문에. 그런데 20년 동안 아직도 한국은 타투가 불법이에요. 그래서 지금은 초반에는 안전하게 작업할 수 있는 노하우를 습득하려고 노력을 많이 했고요. 지금은 개인이 안전을 지키는 것보다 우리 전체가 안전을 만들기 위해 힘을 합치는 게 낫겠다라고 생각을 해서 지금은 노동조합을 만들어서 한 700명 정도 되는 타투이스트들하고 법을 바꾸기 위한 노력, 그리고 누군가가 어려움에 처하면 그 사람들을 도와주는 그런 일들을 같이 하면서 일하고 있습니다. That's one of the reasons why I know you. Also because the Korean style, it's new for Europeans, but also I see that you are fighting for tattoo in Seoul and in Korea. And that was so important for me, see someone super interesting in make all the community better. Making 700 artists in this country together is a really good job, and helps many artists, many tattooers to make their own job more safety. How you think is tattooing in Korea now? After 20 years, you see different, better, or same? 일단 제가 처음 작업을 시작했던 시기에 비하면 지금 한국 타투 시장은 굉장히 커진 건 사실이에요. 그렇지만 타투가 불법이라는 사실과 아직도 타투라는 문화를 곱게 보지 않는 나이 있으신 분들, 어른들의 시선이 있어서 유럽이나 다른 나라에 비하면은 아직도 시장이 작은 건 사실이에요. 그런데 점점 좋아지고 있는 거는 20년 동안 꾸준히 느껴왔고요. 좋아지는 걸 넘어서서 어느 순간부터는 자랑할 만한 문화와 경쟁력을 갖춘 시장이 됐다라고 생각을 해요. 그래서 이대로 열심히 노력하면 타투가 불법인 것도 곧 바꿀 수 있을 거라고 생각을 합니다. Is possible to go in jail if you being catched from the police? 생각보다 많은 사람들이 타투를 했다는 이유로 감옥에 가야 해요. 그리고 실제로 재판을 받으면은 최소 2년형부터 시작을 해요. 그래서 2년 동안 감옥에 가는 게 시작이고, 물론 운이 좋아서 벌금만 내고 끝내는 사람들이 훨씬 더 많지만 운이 나쁜 사람들은 실제로 감옥에 갑니다. 그래서 지금 아까 잠깐 이야기했던 것처럼 노동조합에 700명이나 되는 사람들이 이렇게 자연스럽게 모일 수 있었던 이유는 이렇게 이해하기 힘들 정도로 큰 어려움이 있어서 그걸 해결하기 위해서 모인 거이기도 해요. What do you think? Waking up every day, Yeah. that you know if someone want to catch you and bring you in jail, Yeah. it's possible. 당연히 가능하죠. 한국에선 가능한 일이에요. 손님이 작업을 받고 나서 작업자에게 돈을 지불하지 않고 돈을 요구하는 경우도 있고,
처음부터 그렇게 하기 위해서 타투를 받고 여러 명의 타투이스트를 협박하고 있는 손님들도 많아요. 혹은 이웃 주민이 이 문화가 싫기 때문에 타투 스튜디오를 신고하기도 해요. 그래서 언제든지 일어날 수 있는 일이에요. 다만 내가 조심하는 것으로 이겨낼 수 있는 부분이 있고, 또 하나는 그렇게 나 혼자 조심하는 걸로 해결할 수 있는 부분이 전부가 아니다 보니까 이게 우리 모두가 힘을 합쳐서 시스템으로 이겨야 된다. 우리가 법을 만들어내야 된다라는 생각이 들어서 네, 그런 일들을 하고 있습니다. I think that it's really good what you are doing with all the community because it can make a part of the story. Because also in the rest of the world, we have some problem with tattooing, but different, of course, and used to not be a community. Many people work alone, Yeah. but maybe Korea can be the first that stay all together, make everything change, and show to the rest of the world that we are a community, not just from each country, Yeah. but all around the world. While the tattooing is illegal in Korea, how you get inks, machine for work since the beginning? Because if it's illegal, it's not possible to get it, in my mind. 이게 설명을 하자면 굉장히 복잡한데 우리는 분명히 불법이에요. 불법인데 우리나라 정부에서는 직업 코드를 우리에게 줘요. 불법인데 어떻게 정부에서 직업 코드를 줄 수 있어? 라고 하는데 실제로 있어요. 그리고 저희는 세금을 낼 수 있는 세금 코드도 가지고 있어요. 한국에 들어와 있는 많은 잉크들이 아니라 모든 타투 잉크들은 정부의 인증을 받아서 들어와요. 합법적으로 쓸 수 있어요. 다만 그렇게 쓸 수 없는 기구들 중에 대표적인 게 타투 머신이기는 해요. 그래서 합법적인 루트로 가져오는 방법이 있고, 그게 불가능한 경우에는 저희가 외국에 나가서 작업을 한 다음에 사가지고 몰래 가지고 오는 경우가 있고요. 그렇게 가지고 들어오다가도 가끔씩은 공항에서 압수를 당하기도 하고 그렇습니다. 그래서 지금 물어보신 것처럼 한국에서 타투를 하면서 가장 힘든 것 중에 하나가 누구나가 알고 있는 가장 좋은 타투 재료를 사서 쓰는 것이 가장 어려운 것 중에 하나입니다. It's strange also because I know that there are conventions in Korea Yeah. where you cannot tattoo, right? Yeah. It's funny. Yeah. Yeah. Can I ask you how is possible that in a country where it's illegal, the tattooing Yeah. can be event for it? Yeah. Of course, you cannot tattoo, but it's present, you know? Yeah. You're right. 누군가한테는 정말 코미디 같은 일이에요. 타투잉을 할 수 없는 타투 컨벤션이 한국에 있어요. 그리고 그곳에 가면은 이미 한국의 법률상으로는 불법인 타투를 받은 사람들이 와서 자신이 받은 타투를 뽐내고 상을 받고 많은 이벤트들을 하고 있어요. 그런데 그거를 외국인들의 입장에 서면 그냥 재밌는, 어떻게 보면 뭐 이런 게 있어 라고 생각할 수 있는 행사일 수 있는데 한국은 타투잉을 할 수 없는 타투잉을 할 수 있는 컨벤션을 열 수 없는 상황에서 법이 바뀌었을 때 우리가 미리 준비하지 않으면 그 인프라를 누릴 수가 없다라고 생각을 해요. 그래서 누군가는 지금처럼 조금 말이 안 되는 것 같지만 많은 사람들을 모을 수 있는 분들이 사람을 모아서 타투잉을 할 수 없는 컨벤션이지만 매년 열어주고 있다는 것이 앞으로 문화가 바뀌는데, 법률이 바뀌는데, 그리고 실제로 법률이 바뀌고 난 이후에는 한국의 타투씬에 굉장히 좋은 콘텐츠가 되어 있을 거라고 생각을 해서
많이들 관심 가지고 지켜봐 주셨으면 좋겠어요. I'm sure that what you are doing is well for making it legal. Also, if the rest of the country will start rules for all the world, can be useful for Koreans and also Europe, also USA, because if all together we make a community, we can ask to make rules for everyone. And starting in small can make it bigger things. So I hope that in Korea too will be legal the tattooing and let you more free to be a tattoo artist. But if I have to ask you, what is freedom for you? 제 직업이 타투이스트니까 지금 한국의 타투이스트들한테 자유란 무엇야? 라고 했을 때 마음 놓고 일할 수 있는 내 직업이 정당한 노동이라고 이야기할 수 있는 것이 자유라고 생각을 하고요. 그리고 전 세계 모든 타투이스트가 느끼는 자유겠지만 특별히 타투이스트라는 직업은 책임이 따라오는 직업이잖아요. 그거는 어느 나라든 아마 마찬가지라고 생각을 해요. 지금 한국의 타투이스트들이 자유를 누리지 못하는 것도 큰 문제지만 자유를 누리지 못하는 것 때문에 책임감을 잃어버릴 수도 있다는 거. 그것도 소비자들한테도 큰 문제라고 생각을 하거든요. 그래서 저한테 있어서 자유는 내 직업을 선택할 수 있는 자유, 그리고 마음 놓고 일할 수 있는 자유, 그리고 그거에 따라오는 소비자에게 책임져야 하는 그것까지가 자유라고 생각을 합니다. How you pay taxes? Is possible to pay taxes? Is not possible? How it works? 일단 제 얘기를 먼저 하면 저는 세금을 내고 있어요. 이유가 노동조합을 만들었고 제일 앞장서서 무언가를 하다 보니 이런 행동을 하다 보니 누군가에게 공격하기 좋은 타깃이 될 수 있다라고 생각을 했고 제가 무너지면 이 운동이 주저앉을 수도 있다는 생각 때문에 텍스를 내고 있어요. 그런데 단순히 양심적으로 세금을 내는 것으로만 이야기할 수가 없어요. 아까 이야기했던 것과 연결이 되는데 경찰에게 체포가 됐을 당시에 이 일을 배우고 있거나 그냥 해본 사람은 벌금형에 처해져요. 그런데 이 일을 직업으로 가지고 영리 목적으로 이 직업을 가졌을 때, 타투를 했을 때는 최소 2년부터 최소 2년의 징역을 살게 되어 있어요. 그러니까 조금 더 내 마음이 편하려고 혹은 법을 지키기 위해서 세금을 내는 사람이 있을 수 있는데 세금을 내는 것이 벌금형이 아닌 징역 2년에 처해진다는 것. 이게 웃지 못할 일이죠. 그래서 세금을 내고 싶어도 낼 수 없다는 게 한국에서의 타투 문화가 가진 아이러니예요. For me, this kind of situation is a bit strange because I burn in a place where it's legal. So for us, it's hard to think that we can work in this tattoo industry and cannot legally make it. So it's hard to understand. But I think that maybe helps you and the tattoo artists in Korea to work more and harder to make something. Because in Europe and in USA, we see on artistic side of Korean artists a really high level. Maybe all this difficult helps to have the right reason to work on it. Do you think is something that helps? 저는 그렇다고 생각해요. 이유를 설명할 수는 없는데 이렇게 척박한 환경에서 이렇게 많은 타투 아티스트들이 생겨난 것도 그리고 이렇게 작업들을 잘 하고 있는 것도 어떻게 보면 이 안에서 더 예술로 인정받고 싶고 누구보다
좋은 모습을 보여주고 싶어 하는 것들의 결과물인 것 같아요. 그래서 우리가 힘들었기 때문에 더 열심히 했고 더 잘하게 된 것도 사실이라고 생각합니다. Another curiosity for me is I see many Korean tattoo artists make small size tattoo, and it's something that was new for Europe and USA tattoo world. There is a reason why in Korea many tattoo artists make super small tattoos. 그렇게 된 데에 큰 역할을 한 사람 중에 하나가 저이기 때문에 제 경우를 모든 사람의 경우라고 생각할 수는 없지만 이야기를 해보자면 제가 타투를 처음 시작했을 때 한국은 대다수의 사람들이 타투라는 문화를 갱스터들의 문화라고 생각을 하는 인식이 있었어요. 실제로 거친 사람들이 많이 이 타투라는 문화를 소비하고 있었던 것도 사실이고요. 그래서 결혼도 했고 곧 자녀도 생기기 때문에 내 직업을 조금 더 안전하게 영위해야 되겠다라는 생각을 했었고, 그러다 보니 기존에 있었던 거친 손님들보다는 새로운 손님들이 필요하겠다. 그래서 기존에 타투를 좋아하는 사람들이 하던 큰 작업, 좀 거친 작업들, 그리고 그런 인식을 가지고 있었던 작업들 외의 것들을 만들기 시작했어요. 그게 작은 것, 디테일한 것, 컬러풀한 것, 그렇게 해서 법적으로도 보호받지 못하고 거친 손님들에게도 보호받지 못하는 한국의 타투 산업에서 나를 지키는 방법이 됐던 것 같아요. 그런데 그렇게 하던 찰나에 저 하나 때문이 아니라 그런 작업을 하는 동료들이 갑자기 막 생기기 시작하면서 한국 타투 산업에서 절반 이상의 손님들이 그런 작업들을 좋아하는 사람들로 채워지게 된 것 같아요. 그래서 한국 안에서는 그 장르가 많이 커질 수밖에 없었고, 인스타그램이라는 플랫폼을 어느 날 한국 사람들이 사용하기 시작하면서 그동안 이 안에서 눌려 있었던 한국에 있는 굉장히 폐쇄적인 인터넷 커뮤니티 안에서 활동을 하던 작업자들이 인스타그램이라는 진짜 인터넷을 쓰기 시작하면서 전 세계 사람들에게 알려지기 시작한 것 같아요. Did you find any problem making tattoos so small? Because for our experience, small tattoos don't last in the years. Do you find a specific technique for making so detailed and so small? 처음에 타투를 시작하고 나서 모든 사람이 아마 그 일을 겪을 것 같아요. 내가 해놓은 작업이 5년 뒤에 어떻게 됐는지를 확인하는 방법은 5년이 지나서 그 사람을 만나보는 것밖에 없어요. 그때 저도 굉장히 큰 충격을 받았던 작업들이 있었고, 그러면서 많이 조심하게 된 것들, 그리고 해결할 수 있는 방법을 찾은 것들이 몇 가지들이 있었던 것 같아요. 일단은 내가 바늘을 피부의 어느 지점까지 찔러 넣어야 되는지, 그 깊이에 대한 해결책이 있었고요. 또 하나는 잉크의 농도를 어떻게 활용하는지에 따라서 얇은 선이나 작은 그림들이 어느 정도까지 퍼지는지, 번지는지에 대한 정도를 조절할 수가 있다는 것도 알게 됐어요. 그리고 내가 아무리 열심히 작업을 해도 손님이 그 타투를 잘 관리하지 않으면, 특히 잉크가 피부 안에서 퍼져나가는 2달에서 6개월 정도 사이를 어떻게 관리하는지에 따라서 결과물이 굉장히 많이 차이가 난다는 걸 알게 됐어요. 그래서 지금은 일단은 제가 작업을 잘해야 되는 게 50%, 나머지 절반은 손님이 어떻게 관리를 하는지에 대한 이야기를 하는 게 50%, 이렇게 구성이 되어 있습니다. I don't want that you judge other artists, of course, but do you see any mistakes on the small size tattoos of other artists around the world? 저도 똑같아요. 제가 그거를 판단할 자격이 있거나 그렇게 할 수 있다고 생각하는 건 아니에요. 그런데 한국의 소비자들은 타투가 번지거나 퍼지는 걸 너무 힘들어해요.
그 기준에서 저는 작업을 해왔기 때문에 그 기준으로 바라봤을 때 작은 작업 그리고 얇은 선 작업을 문제가 있게 하고 있다라고 생각되는 작업은 많이 만날 수밖에 없었던 게 사실이에요. 두꺼운 선을 그릴 수 있는데, 두꺼운 바늘로 충분히 그릴 수 있는 선을 굳이 얇은 바늘로 여러 번에 걸쳐서 그리는 거는 피부에도 안 좋고 결과물로도 1년 뒤에, 2년 뒤에 결과물로도 절대로 좋을 수가 없다는 게 제가 깨달은 작업 방법이에요. 그런데 실제로 제가 나가서 만나보면 작업자가 좋은 그림을 그리려고 노력했다기보다는 마치 얇은 바늘로 이 그림을 다 끝내야만 해라는 어떤 미션을 수행하는 것처럼 하고 있는 것들이 있었어요. 그래서 그런 부분들은 소비자를 위해서라도 적당히 줄여 나가야 되지 않을까라는 생각을 했었습니다. What do you think about tattooing on yourself? Do you have tattoos? What do you think having tattoos? 저는 타투가 여기 하나가 있어요. Ah, okay. 배에도 조그만 게 하나가 있는데 같은 사람한테 받았고요. 핸드포크를 받아가지고 아프지는 않았어요. 전혀 아프지는 않았고 타투를 고민하던 시기에는 안 받았던 것 같고요. 즐길 수 있게 됐을 때부터 받기 시작한 것 같아요. 그래서 얼마 안 됐어요. 얼마 안 됐고 지금은 타투를 온전히 즐길 수 있다라고 생각을 해서 앞으로는 계속 받을 생각입니다. Do you think that in the future you will get big size tattoo or you will keep small size on yourself? 아마도 작은 타투들로 여러 개를 할 것 같아요. 이 일을 오래 하다 보니까 타투를 받는 것 자체가 즐거움인 것 같아요. 그래서 내 몸은 한정돼 있기 때문에 죽기 전까지 그 즐거움을 느끼려면 작은 것들을 꾸준히 하게 될 것 같습니다. Let's talk about the beginning of your career. How start your career? 저는 대학에서 시각 디자인을 전공을 했어요. 시각 디자인을 전공을 하고 일을 시작을 했는데 대한민국에서 시각 디자인은 가장 월급이 적은 직업 중에 하나예요. 그래서 나는 누구보다 그림을 잘 그릴 수 있고 좋은 기술을 배웠고 공부를 열심히 했는데 내 직업을 이 정도로밖에 인정해주지 않는다는 게 화가 나서 누군가 내가 그림을 그릴 수 있는 사람이니까 이 능력을 가장 값어치 있게 써주는 곳이 어딜까 고민을 하면서 리스트를 만들었어요. 그 중에 하나가 타투이스트였고 그렇게 타투를 시작하게 됐습니다. And did you have master or a tattoo artist with more experience than you that teach you or not? 선생님이 계시기는 한데 제가 배웠던 장르나 기술은 지금 하는 것과 완전히 다른 것 같아요. 그래서 지금 하고 있는 타투에 대해서는 사실 동료들과 함께 이야기 나누면서 독학을 했다라고 생각하는 게 맞을 것 같습니다. Did you had any influence from other tattooing style during your career? 영향을 받은 거는 타투 아티스트들보다 오히려 다른 회화 작가들에게서 많이 영향을 받았던 것 같아요. 그래서 일러스트레이터들이나 파인아트 하는 작가들한테 영향을 많이 받았었고 실질적으로 이 시장이 막 확장이 되던 시기에는 저와 비슷한 작업을 하는 사람들의 작업을 보면서 질투를 느꼈던 게 가장 큰 영향을 받은 것들 아닐까 싶어요. How the Korean culture, artistic, monumental, architecture influence you during your career? 네, 그런 것 같아요. 왜냐하면 제가 미술을 시작하고 접했던 것들이 시각 디자인을 통해서였고 디자인이라는 것 자체가
내가 디자인을 만들기 위해서 수많은 예술 작품들 혹은 또 다른 글, 음악, 영화 이런 곳에서 영감을 받지 않고서는 할 수 없는 일들이었던 것 같아요. 그게 타투라는 영역으로 넘어오면서 단절됐던 게 아니라 시각 디자이너로서 일하면서부터 계속해서 연결돼서 지금까지 왔다라고 생각하고 있기 때문에 어, 당연히 건축, 음악, 영화 이런 것들이 저한테 큰 영향을 미쳤습니다. Do you also follow the anatomy of the body while you make the position of your tattoos? 되게 저한테 중요한 얘기인데 제가 타투에 있어서 가장 중요하게 생각하는 게 내가 그림을 그리고 있는 인체가 평평한 종이가 아니다라는 사실이에요. 그래서 관절, 둥근면, 내가 똑바로 서 있을 때, 남들이 봤을 때, 내가 봤을 때, 이 모든 상황에서 내 그림이 어떻게 보이는지, 구성이 어떻게 되는지가 사실 가장 중요해요. 그리고 그거를 가장 잘하는 작업자가 되고 싶은 게 제 개인적인 바람인데, 인스타그램을 통해서 성장한 타투 아티스트 중에 하나이기 때문에 인스타그램이 만들어 놓는 사각 프레임이라는 게 저한테 너무 큰 한계가 돼요. 왜냐하면 인스타그램에서 그려진 예쁜 그림, 클로즈업 돼 있는 예쁜 그림은 사람들이 좋은 타투라고 착각하게 되어 있어요. 심지어는 저 같은 타투 아티스트들조차도 내가 그린 사각형의 프레임 안에 있는 그림이 예쁜 그림일 때 내가 좋은 작업을 했다라고 착각하고 있다고 생각해요. 그래서 그런 일들이 발생하지 않게 하려고 말씀해 주신 것처럼 인체에서 이 그림이 어떻게 보이는지에 대해서 끊임없이 질문을 하고 있습니다. When you decide the position Yeah. and the size of the project, you also focus your attention to the details that you will add in the project. 그거는 당연히 그렇게 해야 하는 건 맞아요. 그러니까 어디가 내가 표현하기 더 좋고 디테일을 표현할 수 있는지 더 좋은지를 생각은 하는데 이 이야기에 배신감 느끼는 손님들도 많을 거예요. 그런데 저는 타투에 있어서 디테일을 너무 챙기지 않았으면 좋겠다는 생각이에요. 어, 그림마다 그 그림을 바라보는 위치가 결정이 되어 있어요. 저쪽에 있는 아파트에 있는 큰 그래픽은 2km 밖에서 보는 거고요. 우리 몸에 있는 타투는 여기에만 내가 가까이서 보는 타투지 나머지 모든 타투는 보통 1m에서 2m 이상 떨어져서 보는 타투거든요. 그래서 손님들이랑 이야기할 때 항상 그래요. 손님들은 저에게 더 디테일한 걸 요구하고요. 저는 디테일보다는 한 발짝 떨어져서 봤을 때 전체 쉐입이나 위치가 아름다운 곳을 선택하자고 해요. 거기서 손님과 조율을 잘 했을 때 좋은 위치와 적당한 위치와 사이즈의 좋은 작업이 나온다라고 생각을 합니다. Do you see any difference between each kind of skin? Because we have so many different kinds of skin, like mine and yours is completely different. Do you see any difference while you are tattooing? 그냥 만나는 모든 사람들이 다 다른 것 같아요. 그래서 제가 생각하는 타투가 재밌는 미술인 이유가 오늘 올 손님의 피부 톤, 피부의 건조함, 매터리얼의 그 텍스처, 어떤 질감인지에 대해서 통제할 수가 없어요. 그 통제할 수 없는 것에 그림을 그린다는 사실이 즐겁고 재밌어요. 그래서 사실은 달라지는 것, 사람들의 피부가 다르다는 것에 대해서 크게 스트레스 받지는 않고요. 그때그때 해결할 미션처럼 생각을 합니다. Do you see any difference in the healing one from a very dark skin on very clear skin? 피부가 어두운 사람한테 해줬을 때 당연히 하얀 피부에 했을 때보다 제가 원하는 결과물을 보지 못했던 상황은 있었어요. 제일 다른 거는 손님 같아요. 한국이 독특한 타투 문화를 가졌다라고 이야기를 하는 사람들이 많이 있는데 왜 그렇게 됐어라는 질문도 되게 많이 받아요.
고민을 해보면 작업하는 사람들도 물론 어떤 성향이 다른 지점이 있겠지만 어느 순간부터 한국 손님들이 원하는 타투가 굉장히 개인화되어 있어요. 자기가 원하는 게 굉장히 명확하고 내가 어떤 미션을 던져도 한국에 있는 타투이스트들은 그거를 다 만들어낼 거야 라는 신뢰를 가지고 있어서 작업을 요청할 때 정말 상상하지도 못했던 재밌는 크리에이티브한 것들을 요청을 해요. 그래서 그거를 구현해냈을 때 작업자도 자기가 생각하지 못했던 결과물을 만들어낼 수 있는 그런 환경이 됐던 게 다른 나라와 한국의 타투 문화가 조금 달랐던 이유가 될 것 같아요. Do you enjoy make guest spot around the world making tattooing? 게스트웍이 타투이스트들이 누릴 수 있는 굉장히 낭만적인 일이라고 생각을 해요. 그래서 아주 좋아합니다. Do you use cream on carbonara? 예, 까르보나라에 크림을 넣는다는 거는 한국인들이 이태리 사람들을 괴롭힐 수 있는 재밌는 인터넷 밈이에요. 근데 저는 꽤 오래전에 진짜 이태리 사람들이 만들어 먹는 까르보나라를 먹어보게 됐고 지금은 집에서도 이태리 사람들처럼 만들어 먹습니다. 크림 없어요. Where are from your customer usually? 어느 한 곳으로 확정하기는 어려워요. 물론 한국인 손님들이 전체 손님의 20%에서 30% 정도 되고 나머지 손님은 전 세계 곳곳에서 옵니다. 그래서 어느 나라에서 제일 많이 온다고 이야기하기는 어려운 것 같아요. I want to make you the last question. That is a question for me really important because one of the reasons why I make this kind of interview is to help the new generation to understand better what's behind the tattoo. If you have any advice to the young you in the beginning of your career, which advice you will say to the young you? 10명의 타투 아티스트가 있으면 10명이 다른 생각을 할 수 있겠지만 저는 타투가 예술이고 그림을 그리는 미술이라고 생각을 해요. 그래서 예술로 접근을 하는데 어찌됐든 이 예술은 클라이언트가 존재하고 누군가는 비용을 지불하게 되어 있어요. 그렇게 되다 보면 어느 순간 상업활동을 더 열심히 하게 되기도 해요. 이 밸런스를 잘 맞추는 게 굉장히 중요한 것 같은데 상업활동에 너무 상업활동에 대한 비중을 너무 올리다 보면 어느 순간 내가 하고 있는 예술의 가치뿐만이 아니라 내가 속해 있는 이 산업의 직업의 가치 또한 낮추는 일들이 많이 생기고 있어요. 아마 제가 이 이야기를 하면 전 세계에 있는 타투이스트들이 지금쯤은 그렇지라고 이야기할 거예요. 모두가 겪고 있는 문제거든요. 거기서 살아남는 방법은 조금 더 노력하고 내 예술의 가치를 조금 더 높이는 걸 거예요. 내 옆에 그런 사람이 한 명만 있어도 같이 할 수 있는데 그 가치를 지키기보다는 더 낮은 가격에 더 많은 작업을 할 것이고 조금 덜 신경 쓰고 조금 더 빨리 끝내고 이런 노력을 하는 사람이 옆에 한 명만 더 있다면 다 같이 이 직업의 가치를 낮추는 역할을 하게 돼요. 전 세계 모든 타투이스트들이 지금 자기가 사는 고장에서 이 상황을 지켜보고 있을 거예요. 지금 존재하는 타투이스트들도 그렇고 앞으로 일하는 사람들도 그렇고 노동의 가치, 예술의 가치라는 걸 조금 더 신경 써서 일하면 어떨까라는 생각을 하게 됩니다. Thank you so much. Thank you. And thank you so much for your time. It was a pleasure. Thank you so much.